परम जीव को खोजुची जीव परम को खोजुची परम जीव नाम उच्चारण करती जीव परम नाम उच्चारण करती। सकाळु देखुथिबे सांग माने जंगलर माने परिवेश केते शांति लगुची। एक्चुअली एटा गोटे जंगल अच्छी सामने रे आउ से साइड देखो पहाड़ अच्छे और जंगल अच्छी से साइड पूरा पहाड़ देखते पाते बहुत सारा पहाड़ अच्छे से साइड पूरा जंगल अच्छी। सकाल सकाळु भगवान सूर्य देवता उदय होती बहुत सुंदर लगुच आ सामने बहुत सारा गछ एबे जमती आंब सीजन चलती सबु गछरे आंबर एबे आसीगलानी माने फल आसो आस्ते आस्ते आसीगलानी फूल आसीगलानी। तो सकाळु सकाळु कुहुड़ी टिके टिके होता कमी जाइए ठंडा ठंडा लगुच कि आज आईपटे सब कौन हुए ना बहुत चना शाग कराए चना शाग होता चना शाग सब सरीगला आ चना शाग खाइबा को बहुत भल लगे चना खाइबा की बहुत भल लगे सीझे की सामने पहाड़ देखते भाई पहाड़ पहाड़ एरिया शांति लगे बहुत कहीं क्लाइमेट सब ठंडा रुए क्लाइमेट भी खरा दिन बहुत गरम रुए माने बहुत साइड रुए सब माने समान न थाए। सकाळु देखुते सांग माने केते सुंदर परिवेश माने प्रकृतिर जो शांति थाए माने जोठी बहुत सारा गछलता थाए बहुत सारा माने चुपचाप साइलेंट थाए से सब जगह बहुत भल लगे कहीं आम समस्ते सहर रोचे कि कौटी भी रोचे चाकरी करुचे जहाँ भी करुचे थरे थरे आमको एमती भल साइलेंट जगह जोठी भल प्योर ऑक्सीजन थिबो एमती गोना जगह को थरे थरे बुलवा भी दरकार मत एक्चुअली बहुत भल लगे। देखो चढ़ई मान सब किचरी किचरी किचे साउंड करसंती केते सुंदर लगुच से मानकर माने किचरी किचरी साउंड केते सुंदर लगुच बहुत बढ़िया लगुच जंगलटा। जंगल साइड रे पोखरी मान जो थाए पानी थाए झरना पानी आसे गाधेया को बहुत शांति लगे बहुत भल आनंद लगे। सकाळु फाइनली खाई पखाड़ भात निद भी लगे जोर सामने देखो जगन्नाथ मंदिर काम चलती प्रभुंकर मंदिर काम चलती सुंदर परिवेश गाँव बहुत सुंदर परिवेश गाँव देखु यही गाँव में बहुत गाई था केते गाई आसुच्चंदी भाई बहुत गाई माने गाई जगिया सब गाँव सब पाली हो जाए समस्ते पाली जीवा गाई जगिवा लगी ये आप देखिए एत गाई बाहर जावा बोधे आम पटे तो एमती ना कि यही गाँव अच्छी केते गाई आसुच्चंदी भाई देखो बहुत सारा गाई ये देखो आमर चुलबुली तो ना कौन आउआ ये आसले मैंने मत जमा छाड़बनी चल आम बस ये एंजॉय कर बाहर देखो कमी खरा हो भाई बहुत जोर खरा हो काम फाम चलती से साइड आम सब मिठा पड़ा तैयारी चलती से वर्ष मिठा पिठा कम चलती आमर मारे सका गाड़ी पोछा पोछी कर रेडी हो जाए तो ये चल जा गाधेवा साबुन नहीं पोखरी गाजी जा गाधेवा लगे पहाड़ अंचल मानक गाधेवा को बहुत भल लगे कहीं बहुत सारा पोखरी थाए और ठंडा ठंडा पानी एवं स्टार्ट हो गलानी खरा दिन आस्ते आस्ते जब शीत दिन सरीगला खरा दिन स्टार्ट हो गलानी एवं जाऊँ गोटे मो पोखरी की एक्चुअली गाधेवा छोट बड़ा में बहुत पोखरी गाधोले आपण मैंने भी गाधे थे जेहेतु आम गाँव रोले पोखरी और नई आमर सब गाधुआ था पाइप पानी तो बहुत रेयर ट्यूशन आसला पैंट खोलिक जाए डेम पड़ते पोखरी और गाधे खाई बाहर स्कूल पढ़ाते तो ये तो स्कूल लाइफ नहीं कॉलेज लाइफ नहीं फ्रीडम लाइफ अच्छी किंतु बहुत मन पड़े से सब लाइफ कथा थरे थरे तो ये मुझे जाऊँ गोटे पहाड़ साइड गोटे पोखरी अच्छी गाधेया को जेहेतु संक्रांति अच्छी साबुन फाबुन मारिक गाधेबा गाधे सारापर ठाकुर मंदिर को जीवा आज बहुत दिन पर भगवान चरण को जाकरी भगवान शिव पाखरे मुंडिया मारिया विश्वर कल्याण पाई एवं सांग मैंने मु पणे आसले पूरा जंगल भीतर को पखापाखि माने गाँव रु 2 किलोमीटर भीतर पणे आसी तो सामने देखिए गोटे जंगल अच्छी आठ विभिन्न प्रकार गछ लगी काजू गछ लगी माने शाल गछ पिया शाल गछ एमती जंगल जातीय बहुत सारा गछ अच्छी चलो पोखरी की जा गाधे काली एक्चुअली आम आस जंगल को शाग नवा जंगल शाग नहीं खाई
କ'ଣ ସେ ଶାଗଟା ନାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ହେଇଛି। ଆଉ ଭାଇ ଏ ସାମ୍ନା ଗଛଟା ଦେଖ, ଆରେ ବାପରେ ବାପ, ଗଛରେ ଯେତିକି ପତ୍ର ନାହିଁ ତାର କେତେ ଗୁଣ ଅଛି ଆମ୍ବ ବଉଳ। ଏ ବର୍ଷ ସବୁଆଡ଼େ ଆମ୍ବ ମାନେ ବଉଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆମ୍ବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ କେଡ଼େ କେତେ ବଡ଼ ସବୁ ଆମ୍ବ ତୋଟା, ବାପରେ ବାପ। ଏଇଠି ବୋଧେ 100 କି 200 କି 500 ଗଛ ଅଛି ଆମ୍ବ ତୋଟା। ଦିଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ସବୁଠୁ ଭଲ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ତଣ୍ଟିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲାଖିଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟିଆ ଘର ଗୋଟେ କି କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ପାଳି ରହିବେ ବୋଧେ, ଜଗାଜଗି କରିବା ଲାଗି ଛୋଟିଆ ଘର ଗୋଟେ ବନାଉଛନ୍ତି ଭାଇ। କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଭାଇ ନା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘର ବନା ହେଉଛି, ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ଘରଟେ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଭାଇ। ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସାମ୍ନା ରହିଲେ ବୃଷଭ, ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା ମନ୍ଦିର। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମର ଥିଲା ଇଚ୍ଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଜଳ ଅଭିଷେକ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲୁ ପ୍ରଭାତଙ୍କର। ଆଜି ଆସିଛୁ। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ କୂଅ ଗୋଟେ, ସୁନ୍ଦର କୂଅ। ଭାଇ କି କୂଅଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସୁନ୍ଦର କୂଅ ଗୋଟେ ଅଛି। ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ବସି ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବେ ଅଛନ୍ତି ବୃଷଭ ମହାରାଜ, ବଢ଼ିଆ ସେ କରାଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଥରେ ଥରେ ଜୀବନରେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେ ସଂସାରରେ ଆପଣ କେତେ ବି ଧନ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଟର ଚୁଟି ସହିତ ବି ସମାନ ନୁହଁ। ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ବି କରାଯାଇଥିଲା, ଭଗବାନ ଶିବ ହିଁ ସେଠି ଜିତିଥିଲେ। ତ ଆମେ ହେଉଛେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଲୋକ, ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ, ଘର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ, ଭଗବାନ ନିଜେ ପାର୍ବତୀ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ବିବାହ ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ନାରୀ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଏ ସଂସାରରେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବ ହିଁ ସେଇଟା ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭାଇ। ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ସତରେ ଆମେ ଆସିଛେ ପବିତ୍ର ଧାମ ପଣେ ଆସିଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଲାଗି। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ମଠରେ, ସୁନ୍ଦର ମଠ ଆଡ଼ଗଡ଼ାର। ତ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ଏବେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଡ଼ଗଡ଼ା ମଠ, ସେଇଠି ଆଜି ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବି ସେଇଠି ହେଉଥିଲା, ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ ଟାଇପ୍ର ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଠାକୁରଙ୍କ କାମ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଅର୍ଜୁନ ଖୋଲ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ତ ସେଇଠି ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ଯିବା ଦେଖିବା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଭାବୁଥିଲି ଯିବି ବୋଲି, ଯାଇପାରୁନଥିଲି। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେବ, ତା ସହିତ ଆଉ ଆମର ମଠ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛି ଦର୍ଶନ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଧୂଆଁପଡ଼ାରେ ଅଛି, ଏଇଠୁ ଆମକୁ ଆଉ ପାଖାପାଖି 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ, ଗାଈ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ସହରଠୁ ଦୂରରେ ଅଛି ଗାଁ, ଆଉ ଗାଁରୁ ଦୂରରେ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ତ। ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ମୋ ଭାଇଙ୍କର ମୋର, ନନାଙ୍କର ମୋର ଯାଉଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ନନାକୁ ବହୁତ ମାନେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମିଶି ପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁରୁ କର, ଯିଏ ତୁମକୁ ଆଦର୍ଶ ଶିଖେଇ ପାରିବ। ଯଦି ଜୀବନରେ ତୁମେ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ ଶିଖେଇ ପାରିଲ, ମାନେ ଚରଣରେ ରହିପାରିଲ, ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମେ କେତେ ବି ଦୁଃଖ ଆସୁ, ତୁମେ ଭାବିବେନି ଏଇଟା ଦୁଃଖ ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ସଙ୍ଗତ କର। 1000 ଖରାପ ମଣିଷଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷର ସଙ୍ଗତ
ମଣିଷକୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ମଣିଷକୁ କେତେ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାଇ ଏଭଳିଆ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆଉଛି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେଇଠି ବୋଲୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବୋଧେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ। ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆମେ ଖୋଜୁଛ ସେଇଠି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏଇଠି ସବୁ ଆସିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି କେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନ ଖୋଲ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ତ ଗଣିଆ ବ୍ଲକର ଅର୍ଜୁନ ଖୋଲ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ପାଇଯିବେ, କାହାକୁ ପଚାରି ପାରିବେ। ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ମଠକୁ, ଯେଉଁଠି ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଜାଗାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଆସିଲେ ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ବାପରେ ବାପ, କୋଉଭଳିଆ ଜାଗା। ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ ସାଧୁ ଆଉ ସନ୍ତ ପାଖକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ, ସତ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୀବନରେ। ଯଦି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଚାଲିପାରିଲ, ତାହେଲେ ସିଏ ତୁମକୁ ଟାଣିକି ନେଇକି ଯିବ। ଆମେମାନେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଧରିବା? ଭଗବାନ ଯଦି ଆମକୁ ଧରିଲେ, ସିଏ କେବେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମର ଯେଉଁ ଫଳଟା ମିଳୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଉପଭୋଗ ମାନେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମ ନନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଭାବେ। ଆମ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଆଦର୍ଶ ଶିଖେ, ଯେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମାନେ ମଣିଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି, ଆମେ ପ୍ରଭାତଙ୍କର ମୋର ମିଶିକି ଆସୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଭାଇମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ଘରର ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ। କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖେଇବି ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର କେମିତି ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ପରିବାର। ଆଉ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘରର ଗୋଟେ ପୁଅ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିଛି, ହୁଏତ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଏଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ। ତ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ଥାଉ। ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ମା' ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏଇଭଳିଆ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଜଙ୍ଗଲ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଏକୁଟିଆ କେବେ ଆସିବାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବ ଟିକେ। ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା। ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ୁଛୁ, ମାଡ଼ ବସ କବଚର। ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଆଣିଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟା ନା। ଏଠି ତ ଆସିଲେ ଆମେ ବାଟ ପାଇବାନି, କେଉଁ ପଟେ ବାଟଟା ନା ପାଇବାନି। କୁଆଡ଼େ କେତେ ଜାଗାରେ ଅଛି କନେକ୍ସନ୍ ନା। ଯିଏ ହଁ ନାଇଁ ଉଠିବାନି, ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ଭାଇ ଏଠି ଆସିବ, ନହେଲେ ଅଜଣା ଲୋକ ଆସିକିରି ଫସିବା କଥା, ଟୋଟାଲ୍ ହିଁ ବାଟ ପାଇବନି। ମୋ ଘରେ ଆଣିଥିଲି, ଦାଲ ଦାଲ କରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଲମ୍ବା ଚକାଟା ନା, ହେବି ସେ କବଚ। କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗା ସବୁ। ଭାଇମାନେ ଖାଲି ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ। ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବୁ ଟିକେ, ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ୁଛୁ, ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼େ ଟିକେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲା, ଧରିଛି ପଛରୁ ଧରିଛି ମୁଁ, କିଛି ହବନି। ହଁ ଖସଡ଼ା ମାଟି। ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ଦେଶରେ ବୁଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଜାଗା ହେଉଛି ମଣିଷର ସେଇଠି
मनीष जो ता जीवन साथी के पाखु जाए ता बंधु पाखु जाए तो आम बंधु कि आम बंधु हूँ भगवान। आम संसार जहाँ भी करुचे बिना भगवान कृपारे संसार आम किसी करने ना करें। तो भावतु जो आप जाऊँ माँ को दर्शन करने को बहुत दिन वर्ष पर आपन कौन लगुच जे आपण मन भर दुख आसी जाऊँगी माने आप तो आपण भितर गोटे क्यूरियोसिटी आउे मुझे बहुत दिन पर मो माँ को देखी सेमती जो भगवान चरण को जो जड़े जीव सी तो ता प्रिय को देखा जीव तो मन भर केमती खुशी सामने रहा भाई डैम एटा डैमटा ना बहुत बड़ डैम। तो चलो भाई जंगल सफर देखिए देखिए डैमटा एटी सब भोजी गोटे बड़ गछ अच्छी पत्र पड़ी। तो ये देखो केते बढ़िया गछटा अच्छे लोक मैंने भोजी भात भी कर पत्र कौन भाया पड़ी बाप रे बाप मुझे भोजी कर आसले ये दरकार नहीं जाल दरकार नहीं जी पत्र पड़ी से जय जगन्नाथ। तो देखो अति सुंदर मठ जो भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुंदर मठ बहुत बढ़िया लगुच। देख मठ मंदिर भी कुकुर स्वभाव कौन भाया सी कुकुर स्वभाव नु था भीतर भगवान स्वभाव अच्छी आज्ञा स्वान श्रृंगाल आज्ञा जेकोसी आज निगुड़े मिल जाए आज्ञा देखी कपड़ कर दे आज्ञा साष्टांगे भूमि साष्टांगे पड़ आज्ञा आज्ञा किंतु से कहछि यही सर्वधर्म सार आज्ञा किंतु सब जीवन सी आज्ञा ताकू जोटा देइछि आज्ञा ता गण रे से बढ़िया आज्ञा से कुकुर कुकुर कर छा जे ताहाको गुण दोष मुख्य दोष कदा छी से गोह खाउती मु तो खाते हमर को नहीं हमर कोन अछि हम सबुठ तो भगवान को देखि पारुछ ना सब जीवठी हम भगवान को देखुछे देखुछे अनल कणा बड़ सान किंतु अनल नुहै से भिन्न आज्ञा आज्ञा ए किछि हेले निया आज्ञा एडे खंड हेले निया आज्ञा। तो एबे हमर दर्शन हो गला बाबांकर दर्शन हो गला साधु खुशी लगुच एबे जाउछ हम पूरा माँकर दर्शन हम। तो ये पहाच अच्छी देखो माँ कुमारिका ना माँ कुमारिका भाई कि जगह बढ़िया जगह अति सुंदर जगह कुकुर छुआटा कि आम से कुकुर जन्म नहीं पारे कि जो जगार अच्छे से जगार महात्मा से देख केते गोटे घर को बंधु आसले केमती गोटे छोट पिला भल पाइबा थाए सी देख सी आमको बाट बसंत यहीपटे आस छोट कुकुर से किसी जानी आम भोकिया था कि आम सहित केते खुशी रही ये बुझीपार भगवान का लीला को भाया ये माता रानी का मंदिर अच्छी चलो फास्ट दर्शन करिया माता रानी आम आसिकी मठर सब जगह बुलाबुली करूँ कौटी मंदिर अच्छी कौटी पोखरी अच्छी एठी जो साधु अच्छा तो किसी जिन भिडियो मुझे देखा से कहले देखते गोटे साधुर चिंताधारा केते भल सी कहते आज मो कृष्ण बलराम आसछंती भाई आसछंती माने भावना चिंताधारा केते भल माने कौन मनीष को देखिले से भावती कृष्ण बलराम आसछंती केते सुंदर जगह केते सुंदर लोक केते सुंदर परिवेश। ये देख गोटे पोखरी तैयारी कर पत्थर सब पोखरी तैयारी कर देखिपे आउ मठर बहुत सारा जमी बाड़ी सब अच्छी सामने देखिए आंब गछ लगाई धान भी चाष हो गाई भी रखा जाइए सब सेवा ये कर सुंदर लगुच भावतु सेमती जन रही पारिबनी गोटे जंगल भितर जन साधारण लोक आसी केवल एमती रही पारिबो नाही सबकिछि भगवान कृपा। यहाँ देखुए आपण यहाँ रहा आश्रम मुख्य द्वार मुख्य मंदिर रहा
ପାଣ୍ଡ ନଉଛି ତାକୁ ଦିନେ ମନ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମନ ମୂଷା ହୋ ତୁ ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ମନ ମୂଷା ହୋ। ତେଣୁ ଯିବାଟା ବେଳେ କ'ଣ କହୁଛି ଆସିବାଟା ବେଳେ କ'ଣ କହୁଛି ତାର ଏଇ ଯିବା ଆସିବା ଯେଉଁ ଦୁଇଟାରେ କିଏ ଯିବ କିଏ ଆଉ ପରମ। ଆଜ୍ଞା ପରମ ଜୀବକୁ ଖୋଜୁଛି ଜୀବ ପରମକୁ ଖୋଜୁଛି ପରମ ଜୀବ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ଜୀବ ପରମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ଇଏ ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥାଟା ମା ଗର୍ଭରେ ଭଜୁଥିଲା ସେ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆମ ଦେହକୁ ସଜେଇକି କେତେ ପରିଷ୍କାର କଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ମା ଗର୍ଭରେ ଯେତେ ଥିଲା ଗୁହ ମୂତରେ ପଡ଼ିକି ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖୁଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ନିର୍ମଳ ଥିଲା ତା ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ପୁତୁରା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରଟାକୁ ଏବେ ସଜେଇ ହେଲେ ଭିତରେ ହେଲା ମହିଳା। ମହିଳା କ'ଣ ନା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମୋହ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମତ୍ସର ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ଷଢ଼ ରିପୁର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଅପଥଗାମୀ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସିଏ ଜଣେ ଅଛି ଏଇ 6ଟା ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବିକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଇକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବିକୃତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ଉପରଟା ଯଦି କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥୂଳଟାକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଇ ସ୍ଥୂଳଟାରେ ରୂପଟା ଧରିକି ଆମେ ଆସିଛେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛେ ଆଜ୍ଞା এইটা তো 3 ভাগের ইয়ে হতো না কাহিଁକି ନା ରଜ ଏ ତମ ତାପରେ ରଜ ତାପରେ ସତ ତାପରେ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ କାରଣଟା ଜାଣିଲେ ସିନା ରୋଗର ନିଦାନ ଜାଣିଲେ ଯେମିତି ସିନା ଡାକ୍ତର ଠିକ୍ ଔଷଧ ଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାରଣ ଜାଣିପାରୁନେ କାରଣଟା କେଉଁ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମଟା କେଉଁଟା ଏବଂ ସ୍ଥୂଳଟା କେଉଁଟା। ଆମେ ସ୍ଥୂଳଟାକୁ ସତ ବୋଲି ଗଣିଛେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡ଼େ ପଶିପାରୁନି କାରଣ ଆଡ଼େ ପଶିପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ସତ ରଜ ତମ ରଜ ସତ ସତଠୁ ଗଲେ ସତଠୁ ତ ପୁଣି ଆଗକୁ ସତରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ତାକୁ ନିର୍ଗୁଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝୁଛୁ ଓଲଟା ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ଆରେ ମନ ଗୁରୁ କିଏ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ବେଦର ଯେତେ ବେଦ ତ ସବୁ ସଂସାର ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ତା ତତ୍ତ୍ୱଟା କ'ଣ ଏବଂ ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ସିଏ ବହୁତ ନିର୍ଗୁଣ ଆଉ ଶରୀର ଧରିକି ଯେତେ ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୁଣ ଅଛି ସେ ନିର୍ଗୁଣ ସିଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସିଏ ହେଉଛି ସମଦର୍ଶୀ ସବୁ ଜୀବଠି ଅଛି ତାହା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା କର ଯଦି ଭବସାଗର କରିବାକୁ ତାହା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା କର ତାପରେ କେମିତି ନିଷ୍ଠା କରିବେ ନା ଗୁରୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଗୁରୁ ବଚନଟାକୁ ଧରିପାରିଲେ ଗୁରୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ ବୋଲି ସିଏ ସାକ୍ଷାତ ନୁହଁ ସେ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଧରିପାରିବ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଭାଗବତ କହିଲା ଏ ନାବଟା ହେଉଛି କିଏ ନାବରେ ତରେଇ କିଏ ନା ଗୁରୁ ହେଲା ନାବିକ କିନ୍ତୁ ପବନ ଯିଏକି ପବନ ସେଇ ପବନ ଯୁଆଡ଼କୁ ଯିବ ସେ ମଙ୍ଗସିଆକୁ ସଖା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଆମର ମହାପ୍ରସାଦ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ମହାପ୍ରସାଦ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି।